Welcome to all. Now today's lectures we have discussed the topic stereochemistry. Now in these topics we have learned the points, the diastereomers, then their various D and L isomers are given the RS and R and S notations. So first point we are going to learn the diastereomers. So diastereomers. Diastereomers, the stereoisomers of molecules which are not mirror image of each other are called as diastereomers. Diastereomers, they contain more than one chiral center. Some characteristics are there for these diastereomers. It has some characteristics like it is similar configuration but at least one asymmetric carbon atoms. म्हणजेच at least एका तरी कार्बनचं कन्फिगरेशन कसं पाहिजे सारखं पाहिजे. सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे इट इज दे डिफर द ऑप्टिकल रोटेशन दे अमाउंट इन डिरेक्शन और बोथ. Next characteristics, they have the different physical properties. They exhibit different physiological activity. So this is the some characteristics of diastereomers. Now we have discussed the distinction between enantiomers and diastereomers. Enantiomers, first points, they are optical isomers which are non-superimposable mirror image. Diastereomers also they are optical isomers, but also they are non-superimposable mirror image, but they are not mirror image of each other. This is non-superimposable mirror image, but it is not mirror image of each other. But it is a non-superimposable and mirror image of each other. Enantiomers, the molecules even with one chiral carbons, they can have the enantiomer. The diastereomer, it is at least two chiral carbons atoms, they will show diastereomers. Enantiomers, they rotate the plane of polarized by the same amount but in opposite direction. Diastereomers, they rotate the plane of polarization of light by the different amount in different directions. It is same amount, opposite directions. Different amount, different directions. Enantiomers have the same physical properties, and diastereomers they have difference in their physical properties like a melting point, boiling point, density. They have the same chemical reactivity and different rate of the reactions with other optical active compounds. It is slightly different in chemical property or chemical reactivity. They cannot be separated by fractional distillation or fractional crystallization method. They can be separated or the repeated fractional distillation or fractional crystallization method. Now next parts we have see some examples of diastereomers. Now we have C is here. Similarly two chiral center like this, one chiral center, this is second chiral center. So four isomers are possible. This is A, is 3O form and it is a erythro form. 3O means this is a two similar group which are opposite side and its mirror image. Two similar groups which are on the same side, so it is and its mirror image. So four isomers are possible.
these two isomers which are enantiomers with each other, and this is two isomers which are the meso. Now comparison we have see, now it is here. The structure first and second, they are optically active because does not contain any plane of symmetry. That is, one is a D and other is a L isomers. Structure is first, second and the third. They represent the diastereomers having the same configuration of one carbon and other configuration of the different carbon. Now see these two examples. So now compare these first and second. They are mirror image of each other. So structure first and second are enantiomers, but structure first and structure third, they are diastereomers. Structure first and structure third, they are diastereomers. Structure second and structure third, they also shows diastereomers. Right? Structure first and structure second are diastereomers. The structure second and structure third, they also show diastereomers. The configuration of one carbons, they may be different like this. Now we compare this structure first and structure third. So which have the same configuration? Carbon number 2, they will have same configuration. Similarly, the structure second and structure third, we compare the configurations of these third carbons, they will have similar configuration. So structure third is optically inactive, but structure third is optically inactive due to it is present the plane of symmetry, and hence structure third and structure fourth, they are optically inactive due to a plane of symmetry. Now next points we are going to discuss the nomenclatures of stereoisomers as like capital D and capital L notations. So these notations can be done on the basis of these last carbons in these chiral or these glyceraldehyde carbons. This is the glyceraldehyde structures. So the structures of the DL notation system can correlate by the Fischer. Name of the scientist is Fischer. So Fischer can assign the configuration of optically active compounds. So choosing these, the basic compound is a glyceraldehyde molecules. So this glyceraldehyde was arbitrarily assigned the structure which said to possess D configurations, and the levorotatory is said to be L configuration. The compounds with the general formula, they can show which is applicable. So which is a, for example, this is a general structures for D, this is a general structures for L. D means म्हणजेच हे लक्षात ठेवा, हा जनरल स्ट्रक्चर मध्ये बघितलं तर इथला जो कार्बन आहे, जो एक्स म्हणजेच कोणताही ग्रुप असू द्या, इथला शेवटचा ग्रुप, त्या चेन मधला शेवटचा ग्रुप इथला म्हणजे ग्लिसरॉल्डिहाइड याच्यावरचा CHO आणि ही ग्लिसरॉल्डिहाइडचं स्ट्रक्चर थोडक्यात. तर ह्याच्यामधला जो ग्रुप असतो तो जर उजव्या बाजूला असेल तर आपण त्याला डेसिग्नेट ॲज अ डी, आणि तोच ग्रुप जर तुमच्या डाव्या बाजूला असेल तर डेसिग्नेटेड ॲज कॅपिटल एल. राईट, कॅपिटल डी अँड कॅपिटल एल असं डेसिग्नेशन आपण करायचं. नाउ फॉर एक्झाम्पल्स बघा, दिस इज अ ग्लिसरॉल्डिहाइड स्ट्रक्चर्स एज अ बेस टेकन बाय द सायंटिस्ट फिशर. बघा इकडला जो ग्रुप आहे तो कोणत्या साईडला आहे? उजव्या साईडला, बरोबर, इकडल्या साईडला, उजव्या साईडला, राईट हँड साईड. सो नेम इज अ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड.
तोच ग्रुप इथं कुठे येतं, हा डाव्या साईडला, बरोबर, म्हणजेच लेफ्ट साईडला आहे, म्हणून इज डिसिग्नेटेड ॲज एल, ग्लिसरॉल. अशाच प्रकारे बघा दुसरं एक्झाम्पल आपण घेतलोय डी लॅक्टिक ऍसिड. डी लॅक्टिक ऍसिड मध्ये बघा जो ग्रुप आहे शेवटचा तो असा की तो कोणत्या बाजूला, उजव्या बाजूला, म्हणून डी लॅक्टिक ऍसिड. तोच ग्रुप इथं पण उजव्याच बाजूला आहे आणि म्हणून नेम आपण देतो डी ॲट्रोलॅक्टिक ऍसिड. अशाच प्रकारे आपण नाव ऐकली असतील की डी ग्लुकोज, डी फ्रुक्टोज, डी मॅनोज, डी ॲलोज, डी अल्ट्रोज. So this is the name of various sugars. So now structures we have see glucose. बघा डी ग्लुकोज कशामुळे म्हटलं जातं डी ग्लुकोज, बघा हा ग्रुप आहे, आपण शेवटचा फक्त कार्बन कन्सिडर करायचा अशा लॉंग चेन मध्ये. हा शेवटचा कार्बन म्हणजे हा कार्बन, इथला जो कोणताही ग्रुप असू द्या, OH असू द्या, कुठलाही असू द्या, तो कोणत्या साईडला आहे, OH ऑन दिस राइट hand side, so designated name as a capital D, right, capital D, D glucose. Now we have see the erythroz and the 3O nomenclatures. So how will you given the erythroz and 3Os? Now firstly, if two similar groups is on the same side, two similar groups is on the same side in the vertical chain is called as erythro. 3O compound कशाला म्हणायचं की two similar groups they are opposite side, this is called as 3O compound. Now C is here, one mistake is there for these molecules. So these erythro compounds, so similar groups they are on the same side, so this is erythro. Similar groups they are in a opposite side, so name is a 3Os, D3Os, right. This is similar groups is on the same side, so name is a D3Os, sorry, erythros. Similar groups is on the opposite side, so name is a 3Os. But it is also similar group on the same side, so is designated as erythros, and it is two similar group is on the opposite side, so it is a 3O. But it is one of the mistake is there. The one of the mistake is this group is OH, so name is a D, but this OH is left side, so designated as, this is capital L, levorotatory. Similarly those group is on the right side, so it is designated as D. This group is on the right side, so name is designated as capital D. Similarly these groups is on the right side, so designated as D. This group is on the right side, so designated as D. So D3Os, D-erythros. Erythros means same group on the same side. 3Os means two similar groups is on the opposite side, so it is a 3Os. Now next points we have discussed RS nomenclatures. RS nomenclatures are given, or some methods are used for given the naming optical isomers having one or more stereogenic centers to assign capital R and capital S. So these systems can develop by giving the name for various organic structures by using chiral center assigned priority on the basis of CIP rule. A CIP system. The name of the site is Kohn, Ingold and Prelog. This is another name is a CIP system in short. These four groups can be arranged in a sequentially in order of their decreasing the priority. Some rules are there. Now first rules we have see
Those rules are state that the four group attach in the stereogenic centers. So this is a 1, this is 2, this is 3, and the 4 group. So these 4 group attach to the chiral center. They arrange in the sequence of decreasing the order. म्हणजेच आपण ते डिक्रीजिंग ऑर्डरने अगोदर मांडून घ्यायचे. Their atomic number नुसार त्याची ऑर्डर लावायची, डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द स्टेरियोजेनिक सेंटर. हायेस्ट atomic नंबर गेट्स हायेस्ट प्रायोरिटी. ज्याचा atomic नंबर जास्त आहे त्याला आपण फर्स्ट प्रायोरिटी द्यायची. बघा हा चार्ट दिलाय आपण की फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड अँड फोर्थ प्रायोरिटी द्यायची. आता आपण इथे 4 ॲटम्स आहेत. पहिला ॲटम्स आहे ब्रोमीन, दुसरा ॲटम्स आहे क्लोरीन, तिसरा आहे फ्लोरीन आणि चौथा आहे हायड्रोजन. बरोबर. आता सगळ्यात जास्त ॲटॉमिक नंबर कुणाचा जास्त आहे? अकॉर्डिंग टू देअर ॲटॉमिक नंबर और ॲटॉमिक मास, ब्रोमीन इज फर्स्ट. ओके, सो ब्रोमीन इज फर्स्ट. देअर ॲटॉमिक नंबर इज 35. आपण क्लोरीन नंतर बघितला, ह्याच्यापैकी क्लोरीन इज सेकंड प्रायोरिटी कारण त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 17. तिसरा आहे फ्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर 9 आणि सगळ्यात जास्त कमी आहे तो हायड्रोजनचा, तो 1. ओके, म्हणजे अशा प्रकारे आपण त्याची प्रायोरिटी मांडून घ्यायची, डिक्रीजिंग ऑर्डर. नेक्स्ट रूल काय आहे बघा. इफ द 2 आयसोटोप्स having a same element, एकाच एलिमेंटचे 2 आयसोटोप जर असतील आणि ते बॉन्डेड टू स्टेरियोजेनिक सेंटरला अटॅच असेल, म्हणजे स्पायरल सेंटरला अटॅच असतील, then the priority can assign their the decreasing mass number. म्हणजेच एकाच एलिमेंटचे 2 आयसोटोप जर असतील अटॅच तर आपण त्याचा ॲटॉमिक नंबर सेम असतो परंतु त्याचा मास नंबर वेगळा असतो. बरोबर, त्याला आपण आयसोटोप म्हणतो. तशाच इथे बघा, इथे एक OH आहे, दुसरा CH3 आहे, तिसरा हायड्रोजन आहे आणि चौथा ड्यूटेरियम आहे. बरोबर. आता आपल्याला ह्या 2 मॉलिक्यूल मध्ये प्रायोरिटी द्यायला काही हरकत नाही कारण ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर 8 आहे म्हणून याला आपण फर्स्ट प्रायोरिटी दिली. कार्बनचा ॲटॉमिक नंबर हा 6 असतो म्हणून याला सेकंड प्रायोरिटी दिली. परंतु हायड्रोजन आणि ड्यूटेरियम, हायड्रोजनचाच आयसोटोप ड्यूटेरियम असतो, त्याचा ॲटॉमिक नंबर सेम आहे म्हणून आपण ह्याचा मास नंबर कन्सिडर करायचा. बघा, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ प्रायोरिटी. फर्स्ट प्रायोरिटी आपण दिली OH ला कारण त्याचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे? 8 आहे. सेकंड प्रायोरिटी दिली आपण कार्बनला कारण त्याचा ॲटॉमिक नंबर 6 आहे. तर ड्यूटेरियमचा ॲटॉमिक नंबर 1 आहे आणि हायड्रोजनचा सुद्धा 1 आहे परंतु त्याचा मास नंबर वेगळा आहे. मास नंबर आहे ड्यूटेरियमचा 2 आणि हायड्रोजनचा आहे 1 आणि म्हणून ड्यूटेरियमला आपण 3 नंबरला तिसरी प्रायोरिटी दिली आणि हायड्रोजनला शेवटची म्हणजे 4 नंबर प्रायोरिटी दिली. हा झाला सेकंड रूल. थर्ड रूल काय सांगतोय बघा. इफ 2 or more atoms attached to chiral center, 2 or more atoms attached to chiral center, they are same. The correct sequence is found by comparing the sum of atomic number of the next set of the atoms attached to the atoms. म्हणजेच एकाच कायरल सेंटरला एकापेक्षा जास्त ॲटम जर अटॅच असतील तर आपण त्याच्या पुढल्या ॲटमची सम घ्यायची म्हणजे बेरीज करायची. बरोबर. आता इथे लक्षात घ्या, हा मॉलिक्यूल आहे समजा आणि ह्या मॉलिक्युल्सला 4 ग्रुप अटॅच आहेत. एक आहे म्हणजे हायड्रोजन, दुसरा आहे तो मिथिल, तिसरा आहे हायड्रॉक्सिल ग्रुप आणि चौथा आहे असा एवढा मोठा इथिल ग्रुप. बरोबर. आता ह्याच्यामध्ये आपण प्रायोरिटी देताना इथं आपण ऑक्सिजन डायरेक्ट कार्बनला अटॅच म्हणजे कायरल सेंटरला डायरेक्ट अटॅच कोणता ॲटम आहे त्याचा ॲटॉमिक नंबर आपण कन्सिडर करायचा असतो. बरोबर. तर ह्याच्यामध्ये डायरेक्ट अटॅच काय आहे? ऑक्सिजन आहे, त्याचा ॲटॉमिक नंबर 8 आहे म्हणून हा प्रायोरिटी 1 दिली. दुसरा इथे ॲटॉमिक हा हायड्रोजन डायरेक्ट अटॅच आहे, याचा ॲटॉमिक नंबर 1 आहे
इथं डायरेक्ट अटॅच कोणता ग्रुप असतो? कार्बन आहे, त्याचा ॲटॉमिक नंबर 6. हा इथं डायरेक्ट अटॅच काय आहे रे? कार्बन आहे, ह्याचा पण ॲटॉमिक नंबर 6. आता इथं प्रश्न आला कुठं की हा एक ग्रुप आहे आणि हा एक ग्रुप आहे, त्या दोन्ही मध्ये कार्बन अटॅच आहे, बरोबर. इथं सुद्धा कार्बन आहे, इथं सुद्धा कार्बन आहे. अशा वेळेस काय करायचं आपण की त्याची बेरीज घ्यायची, त्याच्या सर्व ॲटम अटॅच असणाऱ्याची, इथली पण आणि इथली पण, आणि मग कन्सिडर करायचं. ठीक आहे. आता बघा आपण इथं कन्सिडर करूया. हा 2 नंबरचा कार्बन आहे, बरोबर. इथला हा 2 नंबरचा कार्बन आहे. तर ह्याचा बघा ॲटॉमिक नंबर किती? हा कार्बनचा 6 प्लस 2 हायड्रोजन आहेत, 1 आणि हा 2, 1 + 1 = किती झाली? 8 झाली. इथला कार्बन आहे, तर ह्याची बेरीज आपण करूया. तर इथं किती प्रोटॉन आहेत? 1, 2 आणि 3 प्रोटॉन आहेत. त्याचा कार्बनचा किती घेतला आपण? म्हणजेच हा कार्बनला किती अटॅच येतं? हायड्रोजन 3, 1 + 1 + 1 म्हणजे किती झाली? 3च झाली, बरोबर. इथं किती रे त्या कार्बनला? त्या कार्बन 6, 6 आणि 2 8 झाली, बरोबर. तसं इथं किती येतं? 6, 2. म्हणजेच इथं लक्षात घ्या, इथं आपण बघितलं तर एक अटॅच काय आहे रे? एक हायड्रोजन आहे, त्याचा 1 दिला आपण. दुसरा हायड्रोजन आहे, त्याचा दुसरा 1 दिला. आणि तिसरा काय अटॅच आहे याला? कार्बन आहे, म्हणून 6 घेतला. 6 आणि 2 8. इथं कसं आहे? इकडल्या साईडला एक हायड्रोजन आहे, दुसरा हायड्रोजन आहे आणि तिसरा सुद्धा हायड्रोजनच आहे, आणि म्हणून त्याची बेरीज झाली 3. म्हणून सेकंड प्रायोरिटी कुणाला गेली? ह्या ग्रुपला गेली. म्हणून हा सेकंड, थर्ड and this is 4th priority. So write this is priority 1, 2, 3 and 4. First priority OH due to atomic number 8. Second priority कोणाला गेली? या ग्रुपला गेली, त्याचा ॲटॉमिक नंबर सुद्धा 8 आहे. परंतु डायरेक्ट अटॅच जो असतो तो ऑक्सिजन, सो ॲटॉमिक नंबर 8. CH3 ॲटॉमिक नंबर 3, 4th one. तर नंतरचा एक रूल आहे बघा, ज्यावेळेस when multiple bond is present, the atoms attached to the double bond or the triple bond, they may be considered to the double or triple. म्हणजेच ह्याचा अर्थ असा लक्षात घ्यायचा आहे आपल्याला. जर आता इथे बघा कार्बन ऑक्सिजन किती डबल बॉन्ड येतं? कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड 2 आहेत. आपण कन्सिडर करताना असं कन्सिडर करायचंय की 2 वेळेस ऑक्सिजन आहे, असं अलग लक्षात. अशा वेळेस असं सिमिलरली इथं बघितलं, इथं पण ह्या कार्बन आणि ह्या कार्बन मध्ये किती बॉन्ड आहेत रे? 2 बॉन्ड आहेत. आणि म्हणून आपण इथं कन्सिडर कसं करायचंय? इथं एक 1 कार्बन आहे, बरोबर, ह्या साईडला, आणि दुसरा काय आहे? इकडे हायड्रोजन आहे. तशाच प्रकारे इथं आपण जर कन्सिडर केलं किती कार्बनला किती बॉन्ड आहेत? 3 बॉन्ड आहेत. कशाला अटॅच येतं? नायट्रोजनला अटॅच आहेत, बरोबर. म्हणून 3 नायट्रोजन कन्सिडर करायचे आपण, 1, 2 आणि हा तिसरा बॉन्ड अटॅच टू नायट्रोजन. अशाच प्रकारे इथं किती, ह्या कार्बनला किती बॉन्ड अटॅच आहेत आणि कुणाला अटॅच आहेत? कार्बनला. So 3 carbons consider. Right? अशाच प्रकारे इथं जर आपण बघितलं त्या बेंझिन रिंगला, तर बघा हा कार्बन नंबर 1, हा कार्बन नंबर 1, ओके, आणि इथे असं आहे. सो दिस. आता या 2 आणि 3च्या मध्ये डबल बॉन्ड आहे, बरोबर. तर ह्या 2 आणि 3च्या मधला जो डबल बॉन्ड आहे तो कशाला अटॅच आहे? ह्या कार्बनला अटॅच आहे. एक आहे तो त्याचा हायड्रोजनचा असेल आणि दुसरा असेल तो कार्बनचा असेल. सॉरी, इथे हायड्रोजन नाहीच, सो कार्बन. सो दिस इज 1 कार्बन आणि नंतरचा दुसरा कार्बन. सिमिलरली
इथं हा डबल बॉन्ड जो आहे कशाला अटॅच आहे, ह्या कार्बनला अटॅच आहे. 2 डबल बॉन्ड म्हणजे 2 कार्बन इथं आहे. कुठले 2 कार्बन, एक हा कार्बन, दुसरा हा कार्बन. ओके, म्हणजे आपण असं कन्सिडर करायचंय की एवढाच हा कार्बन आहे, हा ह्या कार्बनला अटॅच होता आणि किती कार्बन अटॅच होतं त्याला, एक हायड्रोजन आणि 2 कार्बन. बरोबर. आपण जर हा जर कन्सिडर जर केला तर एक हायड्रोजन, हा एक कार्बन आणि हा एक कार्बन. Now these molecules also you have given the numbering as like, for example, these 4 groups are there. One is a chlorine, second is a hydroxyl, third one CH2OH, and fourth one this is. So these groups are there. So priority we have given. So first priority कुणाला देणार, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ. आता आपण बघूया फर्स्ट प्रायोरिटी कुणाला द्यायची. त्याच्यामध्ये जर बघितलं आपण, इथं कार्बनला अटॅच आहे, बरोबर. इथं पण कार्बनलाच अटॅच आहे, इकडे ऑक्सिजनला अटॅच आहे आणि इकडे क्लोरीनला अटॅच आहे. सो विच इज फर्स्ट, क्लोरीन इज फर्स्ट बिकॉज इट इज ॲटॉमिक नंबर इज 70. बरोबर आहे. दुसरा डायरेक्ट अटॅच कुठे, ऑक्सिजनला आहे. ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर किती असतो, 8, म्हणून सेकंड प्रायोरिटी. आता थर्ड आणि फोर्थ ह्याला आपण आता कंपॅरिझन करायचंय. बघा, इथं पण कार्बन आहे डायरेक्ट अटॅच आणि इथं सुद्धा कार्बन आहे डायरेक्ट अटॅच. तर या दोघांमध्ये फर्स्ट थर्ड प्रायोरिटी कुणाला द्यायची, फोर्थ कुणाला द्यायची, ती चेक करायचं आहे आपल्याला. कसं चेक करायचं बघायचं, थर्ड प्रायोरिटी अल्डिहाइड ग्रुप आहे, बरोबर. अल्डिहाइड ग्रुप म्हणजे अशा टाईपचा ग्रुप असतो. तर आपण त्याचं बघितलं तर त्या कार्बनला काय काय अटॅच आहे लक्षात घ्या. 1 हायड्रोजन आहे, दुसरा एक ऑक्सिजन आहे आणि दुसरा पण ऑक्सिजन, बरोबर. असंच हे बघा, इथला कार्बनचा आपण कन्सिडर केला तर इथे एक हायड्रोजन, इथे एक ऑक्सिजन आणि तिसरा ऑक्सिजन. 2 डबल बॉन्ड आहेत म्हणून 2 ऑक्सिजन. आपण या दोघांची सगळ्यांची बेरीज जर केली तर किती, बघा, हायड्रोजनची 1, त्याचा ॲटॉमिक नंबर 8 आणि 18 8 16 प्लस 1 17, बरोबर, 70. सिमिलरली आपण आता ह्या ग्रुपचं बघूया. हा कार्बन आहे, ह्या कार्बनला अटॅच किती हायड्रोजन आहेत, 2 हायड्रोजन आहे आणि 1 ऑक्सिजन आहे, बरोबर. म्हणजेच अशा टाईपचं स्ट्रक्चर असतं बघा, CH2OH, CH2OH. आता ह्या कार्बनला 2 हायड्रोजन म्हणजे 1 आणि 1, 2 झाले आणि इकडल्या साईडला काय अटॅच आहे, ऑक्सिजन अटॅच, म्हणजे 8 आणि 2 किती झाले, 10 झाले. सो विच इज लार्जर, aldehyde is larger. So third priority given to aldehyde, right? Third priority given to aldehyde and fourth priority is this. मला अशा प्रकारे मल्टिपल बॉन्ड जर असेल तर त्याचं काउंट करताना अशा प्रकारे काउंट करायचं. Now from this notation or by using these rules we can calculate R and S. S means it is a sinister and R it means rectus. So for these types of the notations we have see, we from this observe on this side and observe from this side. Now observe on this side. So it is a R configuration or yes, it is a anti-clockwise direction. For example, the priority is given like 1 2 3 and the 4 priority, बरोबर. अशा प्रकारची प्रायोरिटी असेल आणि हे कसं आहे आपण बघितलं तर एरो असं 1 2 3 4. सो इट इज अँटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन. अँटी क्लॉकवाइज मीन्स यस कन्फिग्युरेशन अँड क्लॉकवाइज इट इज अ क्लॉकवाइज डिरेक्शन 1 2 3 4. घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे बघा याचं नंबरिंग आहे असं प्रायोरिटी. सो क्लॉकवाइज R configuration. Now we have C12 dichloropropane. We can label this here. So this is right in the form of. So this is CH3 hydrogen, CH2Cl, chlorine. First priority is given to chlorine due to highest atomic number of chlorine. Second priority is this. Third priority is this, and fourth. Right? So will you rotation? This is anti-clockwise 1
2, 3. This is 4. 1, 2. It is 1. So it is a anti-clockwise rotation. So it is yes configuration. Next molecules, it is the first priority of fluorine, second this, third this, fourth one, anti-clockwise 1, 2. So it is a clockwise rotation. Clockwise, so it is a R configuration. But assign the RMS notation of Fisher formula. Some CIP rule is given. So accordingly, if one of the group is fixed, so any one group is fixed and remaining group can be interchanged. In one direction, the configuration remains unchanged. बरोबर आहे. अशा प्रकारे करायचं आहे की वन ग्रुप आपण फिक्स ठेवायचा आहे आणि राहिलेले 3 ग्रुप असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला इंटरचेंज करायचंय. अशा प्रकारे इंटरचेंज करायचंय की कन्फिगरेशन रिमेन्स अनचेंज राहिलं पाहिजे. आता बघा त्यामध्ये पहिला रूल सांगितलाय, फर्स्ट गिवन द सिक्वेन्स असाइन द 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू CIP. आपण सुरुवातीला त्याला सिक्वेन्स द्यायचा आहे, म्हणजे प्रायोरिटी द्यायची, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अशा टाइपचं. सेकंडली द लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो असेल दे शुड बी इन अ वर्टिकल लाईन अँड दे आर ॲट अ लोअर एंड ऑफ द फॉर्म्युला. म्हणजे ज्याच्या लोअर प्रायोरिटीचा जो ग्रुप असतो, तो कसा पाहिजे, आपल्याला व्हर्टिकल लाईनला पाहिजे आणि व्हर्टिकल लाईनला असून तो कसा पाहिजे, लोअरला पाहिजे, लोअर एंड ऑफ द फॉर्म्युल्याच्या खालच्या बाजूला पाहिजे. त्याच्यानंतर काय करायचंय, फिक्स वन ग्रुप फिक्स करायचा आपण कुठलाही ऍट द टॉप, शक्यतो टॉपचा ग्रुप असेल तो आपण फिक्स करायचा आणि बाकीचे ग्रुप आपण अशा पद्धतीने इंटरचेंज करायचे की दे विल शोज लिस्ट ग्रुप कम्स डाऊन. तो लोएस्ट प्रायोरिटीचा जो ग्रुप आहे तो खालच्या बाजूला जाईल, अशा प्रकारे त्याचं आपण इंटरचेंज करायचं. नेक्स्ट आहे द लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप will be below the plane and hence formula can be viewed from the front side. मग आपण तो फॉर्म्युला अशा पद्धतीने तयार करायचा तो आपल्याला समोरून बघता आला पाहिजे. They will show automatically opposite least priority group of the below the plane and the remaining group in the priority they will assign clockwise, they assign R and anti-clockwise assign S. Now C is here. Now see, फोर्थ ग्रुप RDS बरोबर आहे. इथे हे 4 ग्रुप आहेत. एक आहे तो कार्बोक्सिल आहे, दुसरा आहे हायड्रोजन, मिथिल आहे आणि अमाइन आहे. बरोबर. आता आपण अगोदर ह्याची प्रायोरिटी देऊन घ्यायची पहा या ग्रुपची. आता ह्याच्यामध्ये फर्स्ट प्रायोरिटी कशाला जाईल, डायरेक्ट अटॅच असणारा नायट्रोजन आहे, इथे कार्बन आहे, इथे हायड्रोजन आहे आणि इथं पण कार्बन आहे. आता ह्या सगळ्यांचा विचार करता नायट्रोजनला फर्स्ट जाईल, ओके, NH2 फर्स्ट ड्यू टू 7. सेकंड, आता इथे कार्बन आहे, इथं पण कार्बन आहे, पण ह्या कार्बनला अटॅच 3 हायड्रोजन आहेत, पण ह्या कार्बनला अटॅच काय आहे रे, 2 ऑक्सिजन आहे. बरोबर. पण ऑक्सिजन इज लार्जर दॅन हायड्रोजन, सो सेकंड प्रायोरिटी गिव्हन टू COH. बरोबर. COH ला सेकंड प्रायोरिटी जाईल आणि थर्ड प्रायोरिटी कुठली जाते रे, CH3 ला जाईल. फोर्थ प्रायोरिटी दिस. पण आपल्याला अकॉर्डिंग टू रूल नुसार लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठं पाहिजे रे, व्हर्टिकल पोझिशनला पाहिजे आणि बिलो द प्लेनला पाहिजे. बरोबर. म्हणून आपल्याला अशा प्रकारे एक ग्रुप फिक्स ठेवायचा आहे. म्हणून आपण हा COH ग्रुप आहे तो काय करू, फिक्स ठेवूया आणि ह्या राहिलेल्या 3 ग्रुपमध्ये आपण इंटरचेंज करू. तर इंटरचेंज असा करायचा की लोवेस्ट प्रायोरिटीचा जो ग्रुप आहे तो कसा गेला पाहिजे, हा व्हर्टिकल लाईनला तर गेला पाहिजे आणि बिलो द प्लेन गेला पाहिजे. मग कसं इंटरचेंज करता येईल बघा, हा ग्रुप आपण इथं आणू लोवेस्ट प्रायोरिटीचा, NH2 ग्रुप हायड्रोजनच्या जागेवर येऊ आणि मिथिल ग्रुप NH2च्या जागेवर. ओके. सो अशा पद्धतीने आपण इंटरचेंज केलेलं आहे. तर अकॉर्डिंगली CIP रूल नुसार हे सगळं झालेलं आहे आणि नंतर मग आपण कन्फिगरेशन असाइन करायचंय. बघा 1,
2 3 and 4 बरोबर. म्हणजे असं अँटी क्लॉकवाईज झालंय. 1 2 3 4 घड्याळाच्या जर काट्याप्रमाणे बघितलं आपण तर ही प्रायोरिटी अशी इकडून इकडे गेली 1 2 3 4. सो इट इज अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन असेल तर आपण काय करतो, असाइन यस कन्फिग्युरेशन. अशाच प्रकारे इथं सेकंड मॉलिक्युल्स मध्ये आपण बघा, जर इथे पण बघा आधी आपण प्रायोरिटी देऊन घ्यायची सुरुवातीला 1 2 3 आणि 4 नुसार. सुरुवातीला फर्स्ट प्रायोरिटी कशाला द्यायची, जो हायेस्ट प्रायोरिटी OH बरोबर, त्याचा ॲटॉमिक नंबर 8 आहे. आता ह्याच्यामध्ये दोन पैकी कोणाला सेकंड प्रायोरिटी जाणार आहे, अल्डिहाइडला सेकंड प्रायोरिटी जाईल अल्डिहाइडला, कारण त्याची बेरीज येते 17. त्याची जर आपण बेरीज केली तर किती येते, त्याची बेरीज 6 2 8 बरोबर, आणि 8 आणि 2 10, त्याची 10 झाली. आता इथल्या कार्बनची 6 आहे, इथल्या पण कार्बनची 6 आहे. पुढला जर हिशोब काढला आपण तर किती येते, 17 येते. त्याच्या पुढला हिशोब काढला तर किती येते, 10 येते. म्हणून सेकंड प्रायोरिटी अल्डिहाइड, थर्ड प्रायोरिटी अल्कोहोल, फोर्थ प्रायोरिटी दिस. तर हायड्रोजन आहे का इथे बिलो द प्लेन, नाही, आणि म्हणून आपल्याला ह्याला इंटरचेंज करून घ्यायचं. सो इंटरचेंज अशा प्रकारे करा, OH इथे जाईल, हायड्रोजन व्हर्टिकलला येईल म्हणजे बिलो द प्लेन येईल, CH2OH इथं जाईल. मग आता नंबरिंग द्या 1 2 3 4. प्रायोरिटी अशा पद्धतीने झाल्यामुळे काय होतंय, क्लॉकवाईज रोटेशन होते बरोबर, क्लॉकवाईज. सो क्लॉकवाईज असेल तर आपण काय असाइन करतो, R configuration. Now we have calculate RS configurations for the two stereogenic center. टू स्टेरिओजेनिक सेंटर जर असेल तर त्याचे दोन पार्ट करायचे. एक पार्ट म्हणजे COOH ग्रुप, OH आणि H, हे झाले 3 ग्रुप्स, सॉरी 3 ॲटम्स, आणि फोर्थ ॲटम जो आहे तो एवढा झाला बरोबर. त्याला आपण असाइन काय केलंय, Z. अशाच प्रकारे सेकंडचं काढताना COOH, हायड्रोजन, OH आणि नंतरचा ग्रुप काय काढला आपण, असाइन X काढलाय. ठीक आहे. आता सुरुवातीची आपण प्रायोरिटी देऊन घेऊया. त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन, आता इथे लोअर्स्ट, हायड्रोजन हा लोअर्स्ट प्रायोरिटी आहे, इथं गेलाय का तो लोअरला, नाही गेला. ओके, मग त्याला लोअरला जाण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, त्याचं इंटरचेंज करून घ्यावं लागेल. इंटरचेंज कसं करायचं बघा, ग्रुप अगोदर अशा पद्धतीने इंटरचेंज करा. ओके, अगोदर प्रायोरिटी देऊन घेऊया. OH ला फर्स्ट, COH ला सेकंड, Z ला थर्ड आणि हायड्रोजनला फोर्थ प्रायोरिटी. Z म्हणजेच काय रे, इथला कार्बन, आणि ह्या कार्बनला अटॅच काय आहे ते चेक करा. हायड्रोजन आहे, ऑक्सिजन आहे आणि इथं कार्बन आहे. तसं ह्या कार्बनला अटॅच 2-3 ऑक्सिजन आहेत बरोबर, म्हणून इथे सेकंड फर्स्ट प्रायोरिटी जाते, सॉरी सेकंड प्रायोरिटी. म्हणून आपण याचं काढलं बघा, COH आपण फिक्स ठेवलाय, फक्त इथलं चेंज केलं. हायड्रोजन आपण इथं घेतला, Z इथं घेतला, ओके, आणि OH इथं आणला. आता आपण ह्याचं कन्फिग्युरेशन काढूया. फर्स्ट प्रायोरिटी कुठे, OH 1 बरोबर, दिस इज अ सेकंड, सो दिस इज अ थर्ड, and this is a fourth priority. So what is the configuration? It is a clockwise, so R configuration. बरोबर आहे, काय कन्फिग्युरेशन आलं याचं, R configuration. अशाच प्रकारे जर आपण ह्याचं काढलं, इथं आहे का लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हा लो आहे का व्हर्टिकलला, नाही, आणि म्हणून हा ग्रुप आपल्याला इंटरचेंज करायचा आहे. कसा इंटरचेंज करता येईल बघा, इथं हा ग्रुप इथं आणायचा, हा ग्रुप इथे आणायचा, हा ग्रुप इथं आणायचा. ठीक आहे, अशा प्रकारे आपण इंटरचेंज करून घेतलं आणि नंतर आपण असं कन्फिग्युरेशन जर काढलं ह्याचं तर कसं आलं, क्लॉकवाईज. सो व्हॉट इज, इट इज ऑल्सो R कन्फिग्युरेशन. सुरुवातीला काय करायची, प्रायोरिटी देऊन घ्यायची. अशा प्रकारे आपण प्रायोरिटी द्यायची आणि नंतर कन्फिग्युरेशन सांगायचं. सो व्हॉट इज द कन्फिग्युरेशन, इट इज R configuration.